اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. صلوا على النبي محمد صلوا عليه. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. جدني هذا الإنسان عبد سوء وزيان من ضروي حلال خائفين غضبان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان
imla qalbi Quran wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman bisyara sadri Quran imla qalbi Quran adla hati Quran. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman isra sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman isra sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran. Rahman sa'idni ya Rahman isyarat sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran. Lillah lillah aku amali lillah walifti kitabillah min awali bismillah bil khatmi wadir ridwan. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman isra sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman isra sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran. Takbir takbir ilhabta wa sabir wa ta'aini qadir yahmilu fajrani yudir bi tilawatihil aqwan. Allahumma jama'ana bi kitabika anfa'na waj'alhu lana islam wa lana abadan wa Ya Rahman sa'idni ya Rahman isra sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman isra sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran. lillah lillah yafu amali lillah walihti kitabillah min awali bismillah bil khatmi wadir ridwan. Ya nur ya nur ya muhkam ya tanzil bi Muhammadin al Jibril bi rabbil arshi dalil il alami wal insan. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman isra sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman isra sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran. Salatu bin salamil
المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي نبي كان أسر التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي نبي كان أسر التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي أيام جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل رشادي أيام جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل رشادي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة لم تزل تصلى عليك كم معترسم تضى إليك صلاة لم تزل تصلى عليك كم معترسم تضى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي مالي قلب سكن يا عيني والفتى علي
وعلى المطرب انشد
النشيد الفرحان في ليالي العيد ليالي المولد للنبي البريد ترحبنا بغدوم شهر البديع مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نحتفي بالنبي البديع مرحبا فمرحبا بشهر الربيع والنور أضاء والبلود نادي والناس الإنسان بالحق الحميد والنور أضاء والبلود نبي والناس الإنسان بالحق الحميد وقضى الأمم يسر بالتوحيد بنور النور من سدع الوليد ترحبنا بالقدوم شهر البديع مرحبا فمرحبا يا شهر ربيع هيا بنا نحتفي بالنبي البديع مرحبا فمرحبا بشهر الربيع وصلاة الله على القائد أراد الإنسان إلى سديد وصلاة الله على القائد أراد الإنسان إلى سديد وكذا الآل ذي العدل الحديد والمقتبل لذكر المولد ترحبنا بالقدوم شهر البديع مرحبا فمرحبا يا شهر ربيع هيا بنا نحتفي بالنبي البديع مرحبا فمرحبا يا شهر ربيع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dilanjutkan acara yang keempat, inti Mau'izatul Hasanah yang akan diaturkan oleh beliau Habibina Al-Habib Muhammad bin Masyur Al-Hadi dari Jakarta, yang kami nantikan fatwa-fatwanya dan barokah doa. Dengan segala hormat kepada beliau Al-Habib Muhammad bin Masyur Al-Hadi, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله الفتاح العليم الذي جعل العلم سباب النجاح والفوز بالزلفى عند الملك العظيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله حاديا إلى صراط مستقيم، سيدنا مولانا محمد
sallallahu alaihi wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-faizin wa ittiba'ihi bil khuludi fid daral baga'i wan na'im. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah bikulli ni'matillah ala kulli barakatillah wa ala kulli hidayatillah, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah subhanahu ta'ala azza wa jalla jalaluh. Salam, salawat, cinta, rindu, kangen teruntuk junjungan kita, pemimpin kita, kekasih kita, pemberi syafaat kita, Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga saya hanturkan terima kasih kepada Sayyid Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Al-Akh Billah Al-Habib Ahmad bin Anis bin Abdul Basurrah. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat. Dan juga kepada para alim ulama, tokoh sepuh masyarakat setempat, dan juga yang saya hormati ketua panitia atau ketua pimpinan Pondok Pesantren Darul Manan Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Ya'qub, dan juga Al-Ustadz Abdul Khalik, dan juga para asatidz lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga jazakallah khair kepada perwakilan dari Bapak Bupati, dan juga al-hadirin, al-hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para aparatur negara yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Jazakallah khair telah mengundang kami dan mengizinkan kami untuk hadir di hadapan kalian, yang insyaallah tidak beranjaknya kita dari tempat ini, tidak kita langkahkan kaki kita dari tempat ini kecuali diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak keluar, tidak beranjak kita dari tempat ini kecuali Allah menunaikan semua dan segala hajat-hajat kita di jalan yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa iyyakum ya ma'syaral muslimin hadirin. Alhamdulillah jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-makan al-mubarak, al-makan bihi al-'azam. Dikumpulkannya kita pada hari ini, di hari ini, pada saat ini, di tempat ini, dalam keadaan seperti ini, tidaklah dan tidak bukan adalah ketentuan dan qadar Allah. Allah yang membolak-balikkan hati seseorang hambanya di saat ia beriman dalam keadaan kuat dan dalam keadaan lemah. Dan ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang hadir di majlis-majlis ilmu, orang-orang yang Allah dekatkan dirinya dan bergandengan dengan para alim ulama, dengan orang-orang yang saleh, adalah orang-orang yang dibukakan pintu mata hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu taala. Bertepatan pula pada bulan ini, di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, yang kita akan memasuki bulan yang lebih mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan amanah kepada Allah untuk menjalani bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Berapa banyak orang-orang di belakang kita yang ingin sekali menghadiri Ramadan, ingin sekali menginginkan berpuasa di bulan Ramadan, tetapi Allah berketentuan lain, Allah berkehendak lain, Allah siapkan kurung batang untuknya. Berapa banyak di luar kita yang berkeinginan kuat untuk berpuasa full, tetapi Allah berkehendak lain, Allah siapkan kain kafan untuknya. Artinya apa?
Di sini Allah memberikan kita kekuatan, masih diberikan amanah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil dari Bupati, barang siapa man farah bihudurir Ramadan farahallahu biliqa'ih wa bara'atallahu wa haramu jazadu 'anan nar. Barang siapa yang dengan gembira, sukacita, senang akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan senang dengannya nanti ketika ia berjumpa dengannya. Dan Allah haramkan jazatnya dari api neraka. Betapa mulianya orang-orang yang mencintai bulan suci Ramadan, bulan penuh segala ampunan. Bahkan dikatakan barang siapa yang meninggal man mata fi syahr Ramadan bara'atullahu min adzabil kubur. Orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan, maka Allah jauhkan dia dari azabil kubur. Keberkahan dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang tidak diberikan kepada nabi siapapun kecuali Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bukan bulan yang lebih unggul dari 11 bulan yang lain. Akan tetapi bulan yang lain menutupi dari satu bulan ini keberkahannya dari satu bulan. Dikatakan apa? Sayyidul Ashhar, tuan dari segala rajanya bulan. Ma'asyiral muslimin, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra-putri, adik-adik, saudaraku dan sekalian yang saya cintai dan hormati. Pada hakikat kehidupan kita ini ingin mengenal sekali hakikat kebahagiaan hidup. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Sudah mengerti belum tentang kebahagiaan hidup yang sesungguhnya? Mengenal atau belum? Sudah kenal apa belum? Sudah kenal apa belum? Ya, coba adik-adik dengerin nih yang bocah-bocah nih. Ya, coba disimak nih, tolong disimak. Pengenalan kita hidup di dalam dunia ini, ya, ada yang namanya ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Mengenal tentang kekuasaan Allah, mengenal tentang kebesaran Allah, mengenal tentang sifat-sifat Allah. Apa itu ma'rifatullah? Pengenalan yang hakiki antara seorang hamba dengan Tuhannya. Manusia yang beriman, yang mengaku dirinya bertuhan, yang mencintai Tuhan dan segala utusan, ada di dalam benaknya dengan apa? Secara akal sadarnya dia, yaitu dengan apa? Otak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Dahulu disilih bergantinya siang dan malam, di waktu penciptaannya langit dan bumi, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir tentang apa kebesaran Allah, mengenal ma'rifatullah ini. Orang-orang yang memikir tentang kebesaran Allah, baik mereka secara berdiri ataupun mereka secara duduk ataupun mereka hendak tidur atau dalam keadaan berbaring, mereka berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah. Mereka katakan, ya Allah, ya Rabb, tidaklah engkau ciptakan bumi dunia ini dengan sia-sia. Dari mana Habib antum mengetahuinya? Apa yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Bahkan seekor lalat pun, seekor nyamuk pun, tak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Tak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat dan berguna. Apa dalilnya ya Habib? Kalau kita mau telusuri
setiap ayat Quran, di akhir Al-Quran Allah selalu katakan apa? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tadhkurun, afala tu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu, wahai orang-orang yang beriman, apa kamu tidak menggunakan akalmu? Apa kamu tidak menggunakan otakmu? Apa kamu tidak menggunakan logikamu? Di setiap akhir surat dari ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla jalla jalaluh selalu membimbing kita agar kita mengenal betul apapun kebesaran-kebesaran Allah yang Allah ciptakan ke dunia ini dengan akal sehat. Dengan apa? Akal yang sehat. Contohnya dari mana ya Habib? Jangan jauh-jauh contohnya. Sehari-hari yang kita lihat di hadapan kita ini, manusia itu sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngelihat pasangannya suami dan istri, ada yang beda apa enggak? Ada yang beda apa enggak? Beda apa enggak? Oh, yang sini bilangnya beda, yang sana bilangnya enggak. Kayaknya memang lagi bentrok, enggak kan? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu contoh kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala melalui makhluknya adalah sesama manusia. Kalau kita melihat istri kita sehari-hari di rumah, kita tatapi dengan penuh syukur, ya, penuh dengan hikmah. Masya Allah, Allah ciptakan istriku dengan begitu sempurna, ya. Rambutnya panjang, kukunya panjang. Masih bagus yang Allah berikan panjang, rambutnya yang panjang. Coba ibu-ibu bayangin kalau giginya yang panjang. Enggak ada pangkas rambut di mana-mana, adanya pangkas gigi. Belum kalau dipangkasnya itu sakit, Pak. Ngilu, Pak. Itu Allah kasih kelebihan kita untuk kita berpikir, namanya ma'rifatullah. Lihat yang Allah berikan dari sisi-sisi makhluknya. Bukan hanya itu aja, Allah kasih mata sepasang dua, Allah kasih hidung, lubang hidung turunnya ke bawah. Bagaimana kalau Allah kasih lubang hidung kita naik ke atas? Kemana-mana kita pakai payung, Pak. Bu, biar kenapa? Takut air hujan masuk, pilek, flu tiap hari. Subhanallah. Ini yang paling besar. Ini kebesaran Allah yang kita lihat, tapi terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, kita abaikan. Ibu-ibu yang sering masak aja saya tanya ya, bapak-bapak ya. Ibu-ibu di rumah sering masak di dapur? Tahu telur? Apa bentuknya telur? Apa telur bentuknya? Bentuknya telur apa? Yang di sini bentuknya apa? Kok bilangnya kotak? Bulat. Yang di sini bilangnya oval. Ada yang bilang lonjong juga di sana. Telur itu bentuknya dia tidak bulat, dia tidak lonjong. Yang di sini yang benar. Bentuknya oval. Nanti dapat bed cover ya. Bentuknya oval, ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa demikian? Ya, Allah tidak menciptakan alat pembuat cangkang telur di dalam perut usus telur. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu ya hadirin, Allah tidak menciptakan alat untuk membuat cangkang telur di dalam usus dan perut telur, perut ayam. Akan tetapi kalau kita mau mengetahui anatomi tubuh usus pencernaan ayam itu enggak lebih besar dari kelingking kita, tapi ia mampu menghasilkan 10 bahkan 12, 15 telur sekali ia bertelur. Mengapa demikian? Agar manusia berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadhkurun. Subhanallah, telur Allah beri dia cangkang penutup, di dalamnya sumber protein tertinggi. Dari 4 sehat, 5 sempurna,
telur paling utama berdampingan dengan susu, betul? Saya mau tanya lagi, akan tetapi mengapa telur Allah jadikan dia keluar dari tempatnya melalui belakang, dan kotoran ayam pun keluar dari tempatnya melalui belakang? Yang satu bagus pakai cangkang, Allah lapisi dia dengan enzim, ya, udara masuk, bakteri tak masuk. Yang kalau kita kupas telur, bikin telur setengah matang, itu ada lapisan putih-putihnya, betul? Itu namanya enzim, agar ia terjaga dari bakteri dan virus, tetapi udara tetap mensuplai itu telur menjadi 4 sehat 5 sempurna. Pertanyaannya, kenapa Allah jadikan telur itu keluar dari belakang? Begitu pula kotorannya, kenapa keluar juga dari belakang? Yang satu 4 sehat 5 sempurna, yang satu encer, bapak-bapak. Kalau diinjek bau, pilih yang mana? Yang encer apa yang keras? Yang encer apa yang keras? Subhanallah, kenapa kok kita manusia mengerti dan tahu kalau itu bagus, kalau itu baik, kalau itu berprotein? Inilah akal. Allah ciptakan kita akal agar kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Itu baru susu yang sehari-hari kita lupa, itu baru telur. Jadi ibu-ibu di rumah kalau ngelihat telur di kulkas, jangan asal main buka dimasak. Dilihat, subhanallah, saya dengar ceramah tadi, apa yang Ustadz berikan, tausiahnya, berilmunya, manfaat. Jadikan telur itu sebagai tafakkur kita untuk bermunajat kepada Allah. Jadikan telur itu sebagai perantara sarana kita untuk memuji kebesaran Allah. Ucapkan subhanallah. Itu baru telur sehari-hari. Kita lalai untuk mengingat Allah. Hal yang kecil baru telur. Lain halnya lagi susu. Kalau bagian susu saya nggak mau tanya ke ibu-ibu, saya mau tanya ke bapak-bapak aja ya. Bapak-bapak tahu susu? Tahu susu? Tahu susu? Apa rasanya susu? Ada yang bilang segar, ada yang bilang kecut-kecut manis. Semuanya masing-masing ya, macam-macam bervariasi. Ada yang bilang lagi stroberi, Beb. Bervariatif ya. Maaf, saya mau kata, kenapa air susu ibu adanya di dada ibu? Itu pertanyaan penting. Saya tanya ke beberapa dosen fakultas tinggi negara pun diam termenung. Kenapa Habib? Apa dibalik Allah menciptakan air susu ibu adanya di dada ibu, tidak di tangan ibu, tidak di jari ibu, tidak di jempol ibu? Mengapa? Mengapa? Bukankah memudahkan ibu jika air susu adanya di tangan ibu? Meringankan ibu untuk melakukan aktivitas sambil menyusui bayinya, memudahkan, meringankan dia. Tapi mengapa Allah mentakdirkan air susu adanya di dadai? Di dadai? Bapak-bapaknya termenung aja. Oh iya, kenapa? Pak, jangan pulang nanti dilihatin, tapi ditafakkurin, dipikirin ya Pak. Jangan diomelin nanti istrinya Pak, tapi diberitahu ya Pak. Adanya air susu di dada ibu, tidak di jari ibu, padahal ibu-ibu ya, kalau kita mau komplain sama Allah bisa gak? Bisa. Ya Allah, kenapa engkau tak jadikan air susu di tanganku? Aku gampang kalau mau syirika, tinggal susui. Aku gampang kalau mau masak, tinggal susui. Atau di sini air susu keluar mungkin sambil dia masak, gak repot kan? Gak perlu dipangku untuk digendong. Subhanallah. Ternyata Allah jadikan air susu di dada ibu ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala penciptaannya.
dengan segala kuasanya, dengan segala hal apa yang diberikannya di dunia ini. Tak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tak ada yang kau sia-siakan ya Rabb dari apapun yang kau ciptakan di dunia ini. Kenyataannya bapak-bapak, ibu-ibu tahu kambing? Tahu kambing? Ini suaranya mana? Masih semangat gak nih? Saya mau tanya sekali. Tahu kambing? Tahu anak kambing? Nah ini yang anak-anak tahu, berarti anak kambing dia ya. Anak kambing kalau dia mau menyusu, dia menyusu kepada induknya. Induknya berdiri dihampiri, induknya lari dihampiri, induknya tidur berbaring pun dihampiri. Kemanapun induknya pergi, dihampiri agar terpenuhi segala kebutuhan pangannya. Akan tetapi Allah ciptakan air susu di dada ibu agar manusia ketika ia kecil tak hanya diberikan disuplai gizinya sahaja, akan tetapi ia butuh didekap, ia butuh diberikan kasih sayang, ia membutuhkan perlindungan, ia membutuhkan perhatian, ia membutuhkan hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang manusia, bukan seorang binatang. Oleh karenanya Allah mengharamkan bagi siapa seseorang tua yang menelantarkan anaknya, tidak memberikan tanggungan tarbiyah kepadanya. Allah haramkan. Mengapa demikian? Anak itu bukan permintaan bapak-bapak, ibu-ibu. Kita lahir ke dunia bukan atas permintaan, baik kita pribadi maupun orang tua kita. Kita lahir ke dunia ini bukan atas request, klaim saya mau menjadi ini, anaknya ini, matanya begini, rambutnya begini. Tidak dijadikan untuk anak jadi anaknya Pak Bambang, jadilah anak Pak Bambang. Ini kuasa Allah. Dan yang lebih mulia lagi, kita ditakdirkan hidup untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa hari lagi kita memasuki bulan Syahrul Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di dalamnya tidurnya pun seseorang yang berpuasa dijadikan amal ibadah untuknya. Maka dari itu persiapkan diri kita, jadikan diri kita ini orang-orang yang dicatat oleh Allah dan dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya, bahwa kita termasuk hamba-hambanya yang muttaqun. Maka maqala Al-Habib Abdullah bin Umar, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri berkata, "Idza dakhala 'alaikum syahrul Ramadan fala takhin bi'ainikum, fala takhin bifamikum, fala takhin bi'udhunikum, fala takhin bi'aydiyakum, fala takhin bi'arjulikum, fala takhin bibutnikum, fala takhin bifarjikum." Kalau kalian sudah dekat untuk menghampiri bulan suci Ramadan, maka janganlah sekali-kali kalian mengkhianati Allah. Janganlah kalian mengkhianati Allah dengan mata-mata kalian yang masih sering melihat hal-hal yang haram. Berinsaflah, tobatlah kepada Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan janganlah kalian mengkhianati Allah dengan telinga kalian yang masih mendengarkan hal-hal yang tidak baik berupa ghibah dan namimah. Dan janganlah kalian mengkhianati Allah dengan mulut kalian yang ingin masih mempercerai-beraikan saudara-saudara kalian seiman. Dan janganlah kalian mengkhianati Allah dengan tangan-tangan kalian, mengambil hak-hak yang bukan punya kalian. Dan kalian mengkhianati Allah dengan kaki kalian yang masih melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mengkhianati oleh Allah dengan perut-perut kalian yang masih memakan yang bukan hak kalian. Dan janganlah kalian mengkhianati Allah dengan kemaluan-kemaluan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
selalu memberikan kita taufik dan inayahnya. Allah selalu memberikan kita keberkahan, kesehatan selalu di dunia ini, dan kita bisa mengalami dan menghadiri dengan penuh sukacita ria di bulan suci Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li akhina wa li ukhtana wa li auladina wa li zawjatina wa li dhurriyyatina wa li ahbabina wa li aqrabina wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. واختم لنا بالحسنى بعد طول الأمور في طاعتك والخير واليسر واللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر نيران. وادخلنا جنتك الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين، من غير سبكة العذاب ولا توبيخ ولا عقاب ولا امتحان ولا حساب، لا في الدنيا ولا في آخرة ولا في البرزخ. وارحمنا بتوبة قبل الموت، ورحمة وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، وارزقنا نظر لوجهك الكريم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وفقح لنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم افتح لنا باب رحماتك وكراماتك ومغفراتك وعفواتك ورضاتك وجناتك ومن كل باب الخير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. جعلنا من الصالحين يا رب، جعلنا من الصالحين يا أرحم الراحمين. جعلنا من الصالحين متقين ساجدين راكعين محتدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami haturkan Sallu ala Nabi Muhammad. sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para asatid, para kiai, para aparat pemerintah, para hadirin, hadirat, adik-adik yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdiri dari majlis ini kecuali insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan apapun harapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita doakan Indonesia, negeri tercinta ini dijaga oleh Allah dan dijadikan negeri bangsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Wabil khususul khusus yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, yang baru saja menyampaikan tausiahnya yang begitu indah tentang telur, tentang apa lagi tadi? Tentang susu. Saya lagi bingung, ibu-ibu nih cepet banget kalau jawab. Telur bentuknya apa? Bulat. Akhirnya mikir lagi tuh, oh iya benar juga bukan bulat ya.
ya, yang baru saja menyampaikan tausiahnya Al-Habib Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Muhammad bin Masyur Al-Hadi Matta'anallah bituli hayati, amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita bersama Ustadz Ya'qub. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan agar selalu bisa membimbing kita semua, mengajak kita untuk selalu mengenal Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang menjadi wasilah saya sampai ke sini guru kita juga Ustadz Abdul Khaliq. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada beliau agar selalu bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mewakili bupati, camat, lurah dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dan saudara-saudara Banser dan yang lainnya yang sudah mau ikut andil membantu terselenggaranya acara yang mulia ini. Mudah-mudahan gak berdiri dari majlis ini kecuali segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini kita dikumpulkan bersama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan satu umat yang mana umat ini merupakan salah satu betul-betul yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji kita di dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah memuji kita bukan karena banyaknya kita. Allah memuji kita bukan karena hebatnya kita. Allah memuji kita bukan karena kita ada sesuatu yang dibedakan dengan umat yang lain, bukan. Kita dipuji dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama karena kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala pernah ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa pekerjaannya? Allah jelaskan. Kenapa Allah cinta kepada kita? Kenapa Allah menjadikan kita umat sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf. Itu yang pertama. Kenapa kita dijadikan sebaik-baiknya umat? Karena kita selalu mengajak orang berbuat baik. Kalau ada kerusuhan, nah kalau ada seorang muslim, dia harus bisa menjadikan kerusuhan tersebut adalah kesenangan dan kegembiraan. Ini yang pertama. Kuntum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ada keburukan, maka kita orang pertama yang mencegah keburukan tersebut. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam utus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan kecuali liutammima makarimal akhlak, agar saya sempurnakan akhlak yang masih bobrok. Akhlak yang masih buruk disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Dia pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang begini, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasul, tolong kasih kabar saya, ajarkan saya, didik saya, tuntun saya, gimana caranya saya mendapatkan beberapa amalan agar saya mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat bilang begitu sama Nabi, minta diberikan beberapa amalan supaya mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalin biar kita masuk surga, amin. Ini sama Rasulullah pundaknya dipegang Sayyidina Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kalau engkau mau masuk surga dengan mudah, pundaknya dipegang. Nabi kalau udah pegang pundak sahabat, itu menandakan kecintaannya lebih, perhatiannya lebih. Dipegang pundaknya, dibilang, ya Abu Hurairah, kalau engkau mau mudah masuk surga, engkau mau bahagia di surga, maka yang pertama at'imit ta'am. Maka kita perlu tahu, ya, tidak ada jalan yang sempurna
Tidak ada jalan yang baik, tidak ada jalan atau metode hidup yang paling indah seperti kita mengikuti apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jabatan yang kita miliki itu bakal hilang. Harta yang kita punya itu bakal ludes. Apa yang kita punya, kecantikan, ketampanan, kekayaan, harta, rumah, tanah dan yang lainnya, itu semuanya bakal hilang. Kecuali kalau harta tersebut kita gunakan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jabatan kita pergunakan untuk memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu tahu sahabat Nabi seluruhnya, dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan yang lainnya, mereka hanya memantau apa yang dibawa oleh Rasulullah, mereka kerjakan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mereka kerjakan. Bahkan perlu kita tahu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illah faqad wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Sesiapa orang yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Perkataannya mirip dengan perkataan Nabi. Cara hidupnya sama dengan cara hidupnya Nabi. Tata keromonya sama dengan tata keramanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopan santunnya mirip dengan sopan santunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dia sudah seperti itu, maka dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Nabi kalau ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Sayyidina Hasan bin Thabit pada saat dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia katakan? Wa ajmalu min sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dia sudah seperti itu, maka dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Nabi kalau ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Sayyidina Hasan bin Thabit pada saat dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia katakan? Wa ajmalu min kalam taragattu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Bola mataku ini, kata Sayyidina Hasan bin Thabit, sering melihat manusia tampan, sering melihat keindahan, sering melihat keelokan, tapi bola mataku ini pada saat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin tidak ada satu makhluk, satu manusia seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia takjub dengan Rasulullah. Apa yang ada di diri Nabi diikuti. Bahkan ada satu sahabat sebelum dia masuk Islam, namanya Arwah bin Thabit. Sebelum dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Dibilang ini Muhammad sudah kelewat batas. Ini Muhammad ingin merubah agama kita. Ini Muhammad ingin merubah cara-cara datuk-datuk kita. Lebih baik kita apakan ini? Ini mereka berunding. Mereka berkumpul, orang-orang kafir Quraisy, ada Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, mereka berkumpul. Salah satu dari mereka bilang, ya sudah, kalau mau dakwanya Muhammad itu berhenti, kalau mau caranya Muhammad itu berhenti, mudah caranya. Gimana? Lebih baik kita culik aja. Kita culik, kita bunuh tuh yang namanya Muhammad bin Abdullah. Selesai dakwahnya. Ya udah, mereka berpikir siapa kira-kira yang mau nyulik itu yang namanya Muhammad. Akhirnya dipanggil satu namanya Arwah bin Thabit. Ini Arwah bin Thabit tukang berantem, tukang begulat, jago kalau berantem, silatnya pintar, badannya besar. Dibilang udah panggil Arwah aja. Dipanggil Arwah masuk ke pertengahan orang kafir. Dibilang, ya Arwah, engkau ada tugas nih. Apa tugasnya? Tugasnya culik tuh. Ente dengar nggak yang namanya Muhammad? Dengar. Ya udah, culik ke sini, bawa dia hidup ataupun mati. Nanti kita bakal bunuh biar selesai deh dakwahnya. Akhirnya Arwah ini berangkat. Dia mau cari itu yang namanya Muhammad. Dimata-matai di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, beberapa hari dimata-matai. Ini Arwah langsung buru-buru balik ke orang kafir. Dibilang mulai hari ini saya berhenti, gak mau mata-matai Nabi Muhammad lagi. Dia langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Dia langsung cinta sama Nabi. Dibilang orang-orang kafir, ya Arwah, kita nih nyuruh engkau biar nyulik itu yang namanya Muhammad, biar engkau nih bunuh dia, kok malah engkau ngikut dia. Apa kata dia?
Saya bersumpah, ma ra'aitu ahadan yu'azzimu li ahadin kama ashabu Muhammadin yu'azzimu Muhammadan. Saya ini sering melihat kerajaan-kerajaan. Saya sering berjumpa dengan Raja Fulan, saya berjumpa dengan Raja Fulan, saya berjumpa dengan Raja Fulan, tetapi semua raja betul diagungkan oleh pengikutnya. Saya enggak pernah berjumpa satu raja seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Memang apa yang kau lihat dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dibilang itu manusia yang namanya Muhammad Rasulullah, idza tawaddaa yakadu ayyaktatiluna min fuduli wudu'ih. Itu yang namanya Muhammad. Itu kalau dia wudu, Rasulullah kalau ambil air wudu, itu sisa air wudunya sahabat berebut ngambil itu air. Untuk apa? Diusap ke wajah mereka. Mereka ingin mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat lain diriwayatkan bahwa idza nafatha, Rasul kalau meludah, tahu ludah Ibu? Apa ludah itu? Hah? Apa? Ludah itu begini Bu, tuih. Tahu? Tahu ludah? Nah, Nabi kalau ngeludah, itu ludahnya nggak jatuh di bumi. Jatuhnya kemana? Jatuhnya di tangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sama sahabat ditangkap itu ludah, diusap ke wajah mereka. Kenapa? Karena mereka tahu manusia ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ludahnya siapa Bu? Ludahnya Nabi. Jangan terus sembarangan orang-orang sini ntar baru sholatnya rajin, ngeludah, tangkap nih ludah gue nih. Jangan Bu, bolong akhirnya tangannya. Ya, ini sahabat Nabi begitu mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama mengatakan kalau mau ikut Nabi itu ikut akhlaknya, ikut adabnya, ikut tata keramanya, ikut sopan santunnya. Jangan jasadnya diikuti sulit. Kenapa? Nabi diriwayatkan kana anfuhu kal alif. Hidungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti huruf alif, saking mancungnya. Habib Muhammad mancung, masya Allah. Ya, tapi ibu-ibu, bapak-bapak jangan maksain ngikutin jasad Nabi. Pengen anaknya mancung, dijepitin aja hidungnya. Ada nggak yang begitu? Akhirnya jadi lam alif Bu. Ya, Nabi hidungnya seperti apa? Seperti huruf alif. Ibu kalau maksain anaknya akhirnya jadi alif, jadinya lam alif begitu. Ya. Jadi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam akhlaknya. Lihat sahabat Nabi tadi, Sayyidina Abu Hurairah. Mereka tahu sukses dunia, sukses akhirat adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Sayyidina Abu Hurairah tanya, ya Rasul, saya nih mau bahagia dunia akhirat, saya nih mau mudah masuk surga, saya nih mau gampang untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abu Hurairah, mudah masuk surga, mudah engkau mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana caranya? Yang pertama kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, at'imit ta'am. Apa artinya at'imit ta'am? Kasih makan orang, bantu orang, tolong, gotong royong satu dengan yang lainnya. Ada makanan lebih, dilebihin makanannya, kasih tetangganya. Maksudnya jangan pelit. Bahkan Rasul di dalam hadis lain mengatakan, idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha. Kalau engkau bikin makanan marak, itu kalau di Arab itu marak tuh maksudnya daging kambing, baunya kan keluar kemana-mana. Tetangga kira-kira nyium nggak? Nah dibanyakin kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Karena pada saat engkau bikin banyak, kasih tetanggamu, biar mereka juga merasakan apa yang kau makan. Bantu mereka. Kalau bahasa kitanya mungkin marak jarang, mungkin sering bikin jengkol, bikin pete, baunya ada nggak? Nah banyakin, bikin, jangan pas-pasan. Nih ibu-ibu sekarang mentang-mentang berempat bikinnya buat bertiga. Ya, satu rumah berempat bikinnya buat bertiga, dikasih dikit-dikit. Tetangga kesian yang cium bau-bau makanan itu. Nabi didik kita, kalau engkau mau mudah masuk surga, bantu sesama,
Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada saat pembangunan Ka'bah, setiap rukun diriwayatkan Nabi Ibrahim itu sholat 1000 rakaat. Ka'bah itu ada berapa rukun? Ada 4 rukunnya, 4 sudut. Setiap sudut Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat. Sudut yang kedua sholat 1000 rakaat. Sudut yang ketiga sholat 1000 rakaat. Sudut yang keempat sholat 1000 rakaat. Berapa sholat itu? Berapa rakaat jadinya? 4000 rakaat dia sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia bersyukur sama Allah. Lalu Allah jawab, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ada pahala yang lebih dari itu. Ada pahala yang pahalanya lebih jauh daripada itu. Saya mau tanya, orang sini ada enggak yang pernah sholat 1000 rakaat? Ada? Ada kagak? Sholat 500 rakaat ada? 100? 50? 20? Kelewatan loh pada lo. Dari 1000 apa 50, 20 kagak ada juga. 5 ada. Kira 5 aja ada. Kalau sedekah misalnya ada acara-acara seperti ini, acara maulid, acara-acara seperti ini, ada masjid lagi dibangun, yang nyumbang 10 juta dari ibu-ibu ada? Ada. Yang benar ini. Berarti masjid satu bulan bisa beres itu. Hah? Ada yang nyumbang 10 juta? Nah, ini baru ngaku nih yang kedua nih. Ada yang nyumbang 5 juta? 2 juta? 500 ribu? 100 ribu? 50 ribu? 10 ribu? 5 ribu? Kelewatan lo semua lo. Bikin panas sih. Gila 5 ribu ada. Masya Allah. Makanya kita nih begini nih, cintanya sama Nabi seperapat. Ya, itu sahabat tadi kata Nabi, kalau engkau mau mudah masuk surga, Nabi Ibrahim sholat ribuan rakaat, dia bangun Ka'bah. Habis itu dia bersyukur sama Allah. Apa jawaban Allah? Ya Ibrahim, ada pahala yang lebih daripada itu. Luqmatun, satu suapan yang engkau berikan kepada tetanggamu, sahabatmu, orang fakir, orang miskin, pahalanya lebih afdol daripada sholat ribuan rakaat yang pernah engkau sholati. Makanya kita kalau mau dapat pahala ribuan rakaat, sering ngasih makan orang. Ya, Nabi bilang di dalam satu hadis, managasa malun min sadaqah, harta itu nggak bakal berkurang dengan kita sedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bahkan bakal bertambah, bertambah dan bertambah. Ini yang pertama, mudah-mudahan kita bisa, amin. Ya, jadi kalau ada makanan lebih gimana Bu? Kasih tetangga apa enggak? Kasih, alhamdulillah. Berarti beruntung orang yang jadi tetangganya ibu-ibu nih. Ya, ibu kan demen masak, banyakin aja Bu. Jangan pernah mikir rezeki. Insya Allah Allah bakal limpahkan kita punya rezeki. Intinya satu, tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hidup, kalau hidup itu seperti orang tukang parkir Bu. Sini ada tukang parkir nggak? Nah, tukang parkir, kenapa saya katakan hidup itu seperti orang tukang parkir? Karena tukang parkir itu punya mobil banyak. Betul nggak? Dia parkirin satu mobil masuk, prit prit prit, 1, 2, 3, 4, kadang 20 dalam satu hari. Mobilnya beda-beda. Hari kedua mobilnya beda-beda. Hari ketiga mobilnya beda-beda. Tapi itu mobil kalau jalan satu-satu hilang, habis, ludes kadang kalau udah malam. Gak punya mobil sama sekali, gak pusing dia. Paham gak Bu? Ini belum sampai nih, tasawufnya belum sampai. Maksudnya gimana? Maksudnya hidup seperti orang tukang parkir. Kenapa? Tukang parkir itu kalau dikasih titipan sama Allah subhanahu wa ta'ala, dijagain itu mobilnya. Masuk satu mobil, dijagain, ditungguin. Nah, padahal dia udah dapat titipan, dijagain itu mobil, hilang itu mobil karena bukan punya dia. Dia tahu itu mobil punya dia, bukan? Bukan. Jalan itu mobil, sakit hati nggak dia?
Enggak, begitu juga Allah Subhanahu wa taala titip kita harta. Allah titip kita anak. Allah titip kita jabatan. Allah titip kita makanan banyak. Jadi pada saat kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga titipan tersebut. Jangan dititipin mobil, jadi tukang parkir, mobil yang punya datang dibawa bannya hilang. Marah nggak kira-kira yang punya mobil? Makanya kalau Allah kasih titipan harta, disedekahkan. Karena dengan bersedekah tadi itu sama saja kita menjaga amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat harta tersebut atau titipan tersebut diambil sama yang punya, jangan terus pusing, jangan terus merengek-rengek, jangan terus stres. Kenapa? Karena itu hanya sekedar titipan. Makanya kalau Allah kasih kita makanan lebih, kasih ke tetangga biar kita mudah masuk ke surga. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan seandainya ada dari kita dosanya banyak, orang nggak ada yang suka sama dia, orang pada benci sama dia, yang dermawan tangannya, itu kebencian bakal tertutup dengan kecintaan. Ibu kalau nggak percaya coba aja. Misalnya satu kampung nggak ada yang demen sama ibu, atau nggak ada yang demen sama bapak, pada benci semua. Udah tiap hari ibu kalau pulang ke rumah, ibu beli durian jangan satu, belinya dua, kasih tetangga satu. Kira-kira tuh tetangga bilang apa ya? Ini orang betul-betul ya, walaupun gua enek tapi baik banget. Ada orang misalnya tukang mabok, bandelnya luar biasa, ya. Tapi dia kalau pulang ke rumah dia beli makanan, misalnya nasi padang, dia belinya 5, satu dimakan, satunya dibagi-bagi ke tetangga. Kira-kira orang-orang kampung bilang apa? Ini orang walaupun bandel tapi luar biasa, baiknya luar biasa. Tapi coba kiai atau ustadz pulang ke rumah bawa besek cuma satu, makan tinggal makan. Padahal ustadz ini, kira-kira omongan orang apa? Ini ustadz tapi pelit banget ini, makan mah enak tiap hari, kita nggak pernah dikasih. Karena itu bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuman gambaran aja. Oh, berarti begini, enggak. Tapi harus disosialkan, harus dijalankan, harus betul-betul ditatbik, dijalankan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama, Nabi bilang at'imit ta'am, kasih makan tetangga kita, kasih makan sahabat kita, kasih makan tamu yang datang, kasih makan pokoknya siapa aja ada uang lebih, ada makanan lebihkan, kasih ke tetangga kita. Ini yang memudahkan kita masuk ke surga. Ini waktunya berapa lama lagi Ustaz? Hah? Masih lama ya? Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa sih yang memudahkan seseorang itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, wahai sahabatku Abu Hurairah, kalau engkau mau masuk surga dengan mudah, engkau mau meninggal husnul khotimah, mau hidupmu bahagia dunia dan akhirat, jadilah orang yang dapat menyelamatkan satu daerah, satu kampung, satu kota. Jadi kalau engkau masuk ke satu kota, jadikan satu kota tersebut selamat daripada lisanmu, selamat daripada akhlakmu, selamat daripada tingkah lakumu. Maksudnya apa? Selamat dari lisanmu maksudnya jangan suka mencaci maki orang. Maaf, ini pilpres baru 1 minggu yang lalu, ya. Kira-kira kubu satu caci maki kubu kedua ada enggak? Kubu kedua caci maki kubu satu ada enggak? Kita luar biasa berantem urusan beginian. Ingat, perbedaan boleh beda, tapi tujuan tetap harus satu. Ya, boleh silahkan ente mau berbeda, ada yang pilih satu, ada yang pilih dua, terserah. Tapi tetap persatuan itu harus dijaga. Karena repot kalau semuanya satu pilihan, nggak mungkin. Karena memang berbeda. Lihat Habib Muhammad tadi bilang, ya, kalau memang semuanya satu pilihan repot. Memang Allah ciptakan kita dari makhluk yang berbeda. Kita diciptakan laki dan perempuan, baru keluar satu tuh anak namanya. Tapi kalau dua-duanya laki jadi anak nggak mungkin.
Dua-duanya perempuan jadi anak nggak? Nggak mungkin. Nabi bilang, kalau engkau mau selamat, jaga lisanmu, jangan mudah mencaci maki orang. Jangan mudah apa-apa nyinyir aja, ngamuk-ngamuk. Oh ini salah, ini salah, ini salah. Boleh engkau caci maki, tapi caci maki dirimu sendiri. Oh yang tukang salah tuh saya, yang tukang berbuat dosa tuh saya, yang suka menghina orang tuh saya, yang suka begini tuh saya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah lewat di satu pasar sama sahabat-sahabatnya. Di pertengahan pasar ngelihat ada satu ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Jadi dari zaman Nabi itu kebiasaannya sama sekarang. Apa kebiasaannya ibu-ibu? Itu kalau udah masuk pasar biasanya lupa diri, betul nggak? Apa aja dibeli. Ini ibu-ibu dia masuk pasar apa aja dibeli. Bawaan yang mau dia bawa beratnya luar biasa. Nabi ngelihat ini ibu-ibu kesian ini. Dilihat, ya Allah, kata Nabi, udah ya ummah utrukil mata, wahai ibuku udah letakkan aja, udah yang berat tadi taruh aja udah. Sahabat bilang, oh, ini Nabi kenapa ini? Kenapa ya Rasulullah? Biar saya memikulnya. Dipikul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mikul tuh? Pemimpin umat. Yang mikul ini manusia yang paling afdol dunia dan akhirat. Dipikul oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipikul sampai depan rumah ini ibu. Sampai depan rumahnya diletakkan. Ibu ini cari-cari uang, cari upah. Tapi uangnya keburu habis di pasar. Dia kebetulan belum mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, wahai anak muda, saya ini mau kasih upah engkau tapi uang saya udah habis duluan. Tuh biasanya ibu-ibu suka alasan tuh, padahal duit masih banyak. Ya, suka diumpetin tuh, betul nggak? Betul nggak? Masya Allah, jujur ibu-ibu sini ya. Ya. Akhirnya dibilang, saya mau kasih upah tapi upahku habis, saya nggak punya uang. Tapi sa'u'tika nasihatan tanfa'uka fid dunya wal akhirah. Saya mau kasih engkau nasihat aja. Mudah-mudahan nasihat ini berguna untukmu dunia dan akhirat. Padahal yang mau dinasihatin itu Nabi. Nabi nggak sombong. Nabi hanya bilang, apa nasihat itu wahai ibuku? Idza wajadta rajulan ismuhu Muhammad fala tusaddiquhu fa innahu kadzdzab. Kalau engkau berjumpa dengan satu anak muda yang ngaku-ngakunya Nabi, yang ngaku-ngakunya Rasul, yang ngaku-ngakunya utusan Allah, maka jangan kau percaya kepadanya, karena dia adalah manusia tukang bohong, manusia penipu, manusia begini, dicaci maki. Padahal yang dihadapin siapa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau orang sini udah bantuin capek-capek sampai depan rumahnya kita dicaci maki, bapak bakal ngapain tuh pak? Ibu-ibu tua paling kita jorokin, tahu jorokin? Kita dorong mati aja bu sekalian. Nah tapi Rasul berbeda. Rasul tunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang indah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Apa kata Rasulullah? Wahai ibuku, jangan capek-capek, yang kau hadapi ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tadi langsung menangis dan dia spontan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi enggak ada Tuhan selain Allah dan engkau betul-betul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kedua, kalau mau mudah masuk surga, kata Nabi, jangan suka caci maki orang. Ya, tahan lisan. Ya, suka ghibah, suka ngomongin orang, suka ngegosip. Nabi di dalam hadis mengatakan, hal yakubbun nasu finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah tega kita nanti di yaumul qiyamah semua orang itu masuk surga, kita ditahan nggak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Kecuali karena lisan kita yang kecil tadi. Makanya lisan itu bisa menghantarkan kita ke surga, bisa menghantarkan kita juga ke neraka, wal iyad billah. Ini yang kedua. Makanya bu, pak, dijaga lisannya. Jadi kalau ada sahabat yang salah, kalau kita ada kemampuan untuk menasihati, datang ke rumahnya, nasihati dia baik-baik, jangan suka mencaci orang, ya, ditahan lisannya. Insya Allah kita bakal dimudahkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga apa? Ini kayaknya udah berkepanasan ini, ya.
Kita bahas yang ketiga, jangan sampai solis semuanya kelima. Yang ketiganya apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasalli bil-lail wan nasu niyam." Salatlah di malam hari pada saat semua orang sedang enak tertidur. Maknanya sering-sering salat tahajud. Karena di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal min mustaghfirin fa astaghfir." Apakah ada yang mau minta maaf, ada minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala? Bangun di malam hari, maka akan saya maafkan. Hal min talibi hajatin, siapa orang yang punya hajat di malam hari, bangun, maka saya akan kabulkan apapun yang diminta oleh orang-orang tersebut. Maka mudah-mudahan kita berkumpul pada hari ini tidak ada tujuan lain kecuali tujuan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita enggak keluar bulan suci Ramadan kecuali kita sudah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak keluar bulan suci Ramadan kecuali kita sudah mendapatkan gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan sepuh-sepuh kita, para masyayikh, para asatid, para kiai, para ustadz yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, kabulkan segala hajatnya, apapun yang mereka harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pondok pesantren ini selalu diberkati oleh Allah, selalu dikeluarkan dari sini mudah-mudahan murid-murid yang soleh dan solehah yang dapat meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini, dari ibu-ibunya, bapak-bapaknya, adik-adik, kakak-kakak kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan perkumpulan hari ini, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kita. Tidak keluar dari majelis kecuali dosa kita betul-betul dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirubah dengan hal-hal kebaikan, dengan hal-hal semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zidna ilmana waz'alna fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.